సో కమింగ్ టు నివేద ఈ సినిమాలో ఆడియో లాంచ్ లో మనం విన్నాము, నాని కానివ్వండి లేదా శ్రీని ఆర్ మోహన్ సార్, ఎవ్రీబడి ప్రేజ్డ్ అ లాట్ అబౌట్ యువర్ యాక్టింగ్. చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేసింది అసలు. ఈవెన్ పర్సనలీ నేను సెట్స్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా తెలుగుని ఎంత చక్కగా ఫస్ట్ టైం ఒక అమ్మాయి మాట్లాడి డైలాగ్స్ డెలివరీ చేసిందండి. అమ్మాయి రీసెంట్ గా తమిళ్లో పాపనాశం అనే ఫిల్మ్ లో కమల్ హాసన్ గారి కూతురు రోల్ చేసింది. యాక్టింగ్ లో కూడా కమల్ హాసన్ కూతురే. సో లైక్ వాట్ అంటే ఇంతమంది ఇంత కాంప్లిమెంట్ సినిమా రిలీజ్ అవ్వకంటే ముందే ఇది ప్రెషర్ గా ఫీల్ అవుతున్నారా, లేకపోతే హౌ ఆర్ యూ హ్యాండ్లింగ్ ఇట్ రైట్ నౌ? హ్యాపీ యు ఆర్ ఆర్ లైక్? No, I am extremely happy. Yeah. But it was an overwhelming tag that he gave me, Lady Kamal Hassan. It was a little too much for me to. But Niveda Hassan and Adon Sirpur. Shruti Hassan, Niveda Hassan. Sisters. No, I am really happy that all of them are happy. And I don't know. I don't know how. Nenu vachin tarvata Telugu became like my new best friend on set because. I was expecting a lot of Malayalis and Tamilians, but I didn't find anybody. And they were struggling to talk to me in Hindi. So I thought, why trouble them? So nene నేర్చుకుంటున్నాను. కష్టపడకూడదని తెలుగు నేర్చుకుంటున్నాను. Okay, about your character. She's a good girl. Bubbly. No, she's not very bubbly. She's not bubbly and she's not bubbly and cute and over the top, you know. She's I think you know that's the best part about Mohan sir's direction. Female characters, female get good roles to play, you know, like sensible roles to play. And her name is Catherine, and she's a VFX artist, you know. Sensible female, and she knows how to handle things. And yeah, she's not over the top, and she's not crying all the time and being too chirpy. And she's very modern. Yes, Surbhi, coming to you about your role in the movie. Well, you psyched around. Okay, now tell kuchana mani. No. I always feel he's going to say something. Yeah. I'm just making it more entertaining. Also. Entertaining, thank you. Like what Niveda said, like Mohan sir's films, the heroines have a lot of scope for performance, and I'm very thankful that a movie where I got to perform so much. So I'm very glad that I got a role like Aishwarya. And this character is very close to my heart, and it's really special. Why did you look at me and smile after that? It is very special, and I can connect to that character. Those shades are in me as well in real life. So I think it's very heart touching when I played that role. It has all shades, be it emotional, she's romantic, she's sensitive, she's compassionate, caring. So all these qualities I think are there in that character. And also in Surbhi, man tells Okay, Srini, coming to your role in the movie, what is your role? Are you also? Yeah, he has all shades. చాలా రోజుల తర్వాత ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఫిల్మ్స్ రిలీజ్. నేను చాలా అంటే ఎక్సైట్ అయి ఉన్నా ఈ రోల్ గురించి. జనాలు దీన్ని చూసి వాళ్ళ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది. అండ్ నాకు బాగా నచ్చిన రోల్స్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఆఫ్రైన్ రోల్ యాక్చువల్లీ నాకు మోహన్ కృష్ణ గారు కూడా చేయకముందు ఇలా అనుకుంటుంటే ఎలా ఉంటుంది అన్నారు. ఎందుకు ఎలా ఉండడం బాగుంటుంది. నేను యాక్చువల్లీ శ్రీని అంతకుముందు ఎప్పుడు చేయని టైప్ ఆఫ్ రోల్ ఇది. సో ఐ యాక్చువల్లీ పిచ్డ్ ఇట్ టు నాని. ఐఎమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ శ్రీని దిస్ అంటే వాడు కరెక్ట్ సార్, వాడు ఎప్పుడు ఇలా చేయాలనుకుంటుంది. రిమెంబర్ దట్ కాన్వర్సేషన్. He didn't even think twice. అరే వాడే కరెక్ట్ సార్, వాడు ఎప్పుడు అనుకుంటున్నాడు. దెన్ బట్ ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ టు బీ ఫేర్ ఐ వాజ్ హెసిటెంట్. అంటే శ్రీని అంటే విల్ జంప్ అట్ ఇట్ ఆర్ విల్ సే సార్, బట్ శ్రీని ఎగ్జాక్ట్లీ రెస్పాన్స్ అది. ఇలా అనుకోండి సార్ అనుకుంటున్నారు ఇంకా అన్నాడు. సో అండ్ ఇట్స్ వండర్ఫుల్. యూ షుడ్. It's his best after Ashtasha. Yeah, and he no actually complete spectrum of ఒక యాక్టర్కి ఒక చట్రంలో ఒకప్పుడు ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటారు ప్రేక్షకులకు, అది అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది. అలా కాకుండా యాక్టర్లో ఉన్న వేరు షేడ్స్ కాదు, ఎబిలిటీస్ ఎన్ని రకాలుగా చేయగలరు అనేది కొన్ని సినిమాలు. ఇప్పుడు ఎవడో సుబ్రహ్మణ్యంలో కూడా శ్రీని ఉన్నాడు, లేకపోతే పిల్ల జమీందార్లో ఉన్నాడు. పిల్ల జమీందార్ చాలా సీరియస్ పాత్ర చేశారు యాక్చువల్లీ. అలాంటివి కూడా తను చేయగలడు. దానికి ఇంకొంచెం ఎక్కువ డెప్త్ ఉన్న పాత్ర ఇచ్చినా చేయగలడు. అంటే శ్రీలో ఎలా ఉంటుందంటే వెనకాల
ఒక పాత్ర మీకు ఇచ్చినప్పుడు ఇతను ఇక్కడ పుట్టాడు, ఇవి చేశాడు, ఇది బ్యాక్ స్టోరీ అని మీరు చెప్పకలా, పర్ఫార్మెన్స్లోనే ఆ సబ్ టెక్స్ట్ వచ్చేలా చేయగలుగుతాను. అందుకని ఈ పాత్ర నా దృష్టిలో చాలా స్పెషల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. నానికి నాకు ఒక 4 సినిమాల హిస్టరీ ఉంది, 4 సినిమాలు హిట్ అయ్యాయి. ఇద్దరు 32 అన్నాలు తెలుగం రూపాయి 16 ఇద్దరు కలిపి 32 అన్నాలు. లెక్క సరిపోయి. నా కష్టజన్మ తర్వాత మళ్ళీ అంటే అది బిగినింగ్ టైంలో అందరూ చెట్టు కింద కూర్చుని మామూలుగా జోవియల్ గా ఉండేది. మళ్ళీ ఈ సెట్ లో అట్లా మళ్ళీ ఎవ్రీబడి గాట్ బ్యాక్. నిజం చెప్పండి, అష్టచమ్మ టైం పీరియడ్ బాగుందా, ఇప్పుడు ఇది బాగుందా? ఇదే బాగుంది. అప్పుడు మరి ఎండగా ఉంది. బట్ ఇప్పుడు ఇది కొంచెం క్యారవాన్ వచ్చాయి. ఏం చేస్తున్నా తెలియదు. ఏదో కాదు, అప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే ఏం చేయాలో తెలియదు. ఇప్పుడు అంటే డైరెక్షన్ ఏదో ఒక క్లారిటీ లైఫ్. రేపు ఇవాళ బ్యాకప్, రేపు ఎప్పుడు, మళ్ళీ ఎప్పుడు వద్దాం, మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుద్దాం అంతే. బట్ యాక్చువల్లీ అది కూడా చాలా బాగుంది. బాగుంది అది సంతోషంగా ఉంది, సుఖంగా ఉంది. ఏం చెప్పా. సూపర్, వెరీ గుడ్. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ మ్యూజిక్. మనీష్ శర్మ గారు అసలు ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ చేయడం, ప్రతి సాంగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ అంటే చాలా బాగుంది సార్. అంటే నార్మల్ ఆడియన్స్ బేసిక్గా ఈ మధ్య ఆడియో సాంగ్స్ అన్నీ ఎలా అయిపోతున్నాయి అంటే చాలా రొటీన్ అయిపోతున్నాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఎక్కడో విన్నాం. బట్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఫ్రెష్. అండ్ ఆల్సో విజువల్స్ చూస్తుంటే విజువల్స్ కి కూడా ఎంతో ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ. సో మ్యూజిక్ గురించి మనీష్ శర్మ గారి గురించి. మనీష్ శర్మ గారు ఈ సినిమా నేను చేద్దాం అనుకున్నప్పుడే నేను కళ్యాణి గారితో అంతమంది వర్క్ చేశాను. బట్ ఈ సినిమా కొంచెం జానర్ వేరు కాబట్టి దీనికి కొంచెం వేరే రకమైన మ్యూజిక్ ఉంటే అంటే కళ్యాణి గారు చేయలేరని కాదు, కానీ ఐ వాంటెడ్ మోర్ ఏమనాలంటే కొంచెం డిఫరెంట్ సౌండింగ్ ఉన్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయితే బాగుంటారని నేను అనుకోవడం, కళ్యాణ్ గారితో కూడా అది నేను చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని మణిగారిని నేను కాంటాక్ట్ చేశాను. మణిగారు అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే ఆయన మన కృష్ణప్రసాద్ గారికి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆయన. సో అది అదృష్టశాత అది నాకు ఆయన అప్రోచ్ అవ్వడం ఈజీ అయింది. తర్వాత నాకున్న భయం ఏంటంటే ఆయన చేసిన హిట్ సినిమాలు అదొక వేరే స్థాయి, అది ఆ స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తిని నేను ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు నేను ఏమైనా చెప్పగలను ఆయనకి, ఇలాంటివి ఉండేవి. కానీ అలాంటి సమస్యలు ఏం లేవు. అండ్ ద బెస్ట్ మ్యూజిక్ సెషన్స్ వీ హ్యాడ్. మేమిద్దరం కలిసి పాటలు పాడుకుంటూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ అలా పాటలు అయిపోయాయి. బట్ యాక్చువల్గా ఒక జానర్ని అర్థం చేసుకుని దానికి తగినట్టు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే పాటలు అనే దానిలో ఆయన ఎంత మాస్టరో ఈ సినిమా చూస్తే అర్థమవుతుంది. అండ్ పాటల పరంగా కూడా ఆయన ఏంటంటే ఎక్కడ కన్వెన్షనల్ పాటల జోలికి వెళ్లకుండా రెగ్యులర్గా కాకుండా వేరేగా కొత్తగా చేయాలని ముందర నుంచి ఆయన తప్పన పడ్డారు. దాని తాలూకు ఫలితం మనకి ఇప్పుడు ఆడియోలో కనబడుతుంది. మై ఫేవరెట్ ఈజ్ ఐ హ్యావ్ 2 యాక్చువల్లీ. చలిగాలి చూద్దు ఈజ్ మై, బికాజ్ ఇట్స్ జాజ్. నాకు జాజ్ అంటే చాలా ఇష్టం. సో జాజ్ స్టైల్లో చేసిన బహుశా ఒక తెలుగు పాట అది. తెలుగు పాటలో ప్యూర్ క్లాసికల్ జాజ్ స్టైల్లో ఇప్పుడు ఎవరు చేయలేదు. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ అలజడి ఫ్రమ్ డే 1 ఇట్స్ బీన్ మై ఫేవరెట్, బికాజ్ అది ఆయన ఫస్ట్ నేను విన్న స్క్రాచ్, అది ఆయన నాకు పంపించింది. అప్పటి నుంచి ఇట్స్ రింగింగ్ ఇన్ మై మైండ్ ఆల్ ద టైమ్. బట్ చలిగాలి చూద్దాం ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చి దాని కొంచెం ఇట్లా తోసి ఇట్స్ ఫైటింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. యా, బట్ దీస్ 2 ఆర్ మై ఫేవరెట్. రిమైనింగ్ 2 ఆర్ వెరీ నైస్, బట్ దే విల్ గో ఇన్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. అండ్ చాలా డ్రమాటిక్ సిచ్యువేషన్స్లో వస్తాయి 2 పాటలు. డింటక ఒకటేను సాటర్డే నైట్ ఫీవర్. ఆ 2 పాటలు ఏంటంటే సిచ్యువేషనల్గా యూ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్ మోర్. ఆ తర్వాత ఐ థింక్ పీపుల్ విల్ లైక్ ఇట్ మచ్ మోర్. బట్ ఇనీషియల్లీ పాటల కింద అలజడి అండ్ చలిగాలి ఫ్యాబులస్. మాట్లాడింది మనీష్ శర్మ గారి గురించి, నువ్వు తిప్పేస్తున్నావు.